الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ اور ان مواقع میں سے ایک موقع کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم ہوتی ہے وہ عقد نکاح کا موقع ہے کہ جب دو انسان اپنی مشترکہ ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کا پتہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو نشانی بتائی ہے جس کو ہم ایڈریس کہتے ہیں. عربی زبان میں یا دوسری زبان میں کہا جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے. بھائی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے انسانوں تم میرا پتہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں تو تمہیں میرا پتہ بہت آسانی سے مل جائے گا. اور بہت ساری نشانی، زمین اللہ کی نشانی، آسمان اللہ کی نشانی ہے، اہل بیت اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، فرشتے اللہ کی نشانی ہے، رحمتیں، نعمتیں. اور عجیب ایک روایت میں نے سنی اور پڑھی، آپ کے درود کے ساتھ میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے پاس محفوظ رکھا اور 99 حصے محمد آل محمد کو عطا کیے ہیں. لہذا یہ محبت جو آج ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، زن و شوہر کے درمیان، یا مثال کے طور منگیتر اور منگیتروں کے درمیان ہوتی ہے، یا مثلا دادا دادی اور نانا نانی سے محبت ہوتی ہے، یا استاد سے محبت ہوتی ہے، یا عالم دین سے محبت ہے، یا ذاکر سے محبت ہے، یا قرآن سے محبت ہے. یہ سب وہ 99 حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ جو ہمیں بھی عطا ہوا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنا ایڈریس ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے. مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، مجھ تک آنا چاہتے ہو، دیکھو میں نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں. اور ان نشانیوں میں سے کیا ہے کہ جب دو انسان آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ازدواج کا ہے اسے زوج کو کہا جاتا ہے. یعنی جب ایک عورت ایک مرد کو اور ایک مرد ایک عورت کو بعنوان زوج اور زوجہ منتخب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اگر تمہیں یہ نشانی سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور اس کی قربت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا آغاز پاک و پاکیزہ طریقے سے کر رہے ہیں. ابھی آپ کے کانوں میں مختلف قسم کی ناہنجار آوازیں آ رہی تھیں، مختلف قسم کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو ائمہ نے منع کیا ہے اگر ہماری خوشیوں میں ہوں گی اور ہم یہ چاہیں کہ ان سے خوشی مل جائے، برکت مل جائے، ان سے کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے، تو یقین کیجئے گا کہ ان تھاپوں میں اور ان سروں میں اور ان گانوں میں اور اس رقص و سرور میں کوئی مومن پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں میراثی گوئی ضرور پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا اہل بیت نے چاہا کہ ہماری سیرت کو اپناؤ. الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے عقد میں جائیں، ایسے نکاح میں جائیں، ایسی شادی میں جائیں کہ جہاں پر دونوں طرف کے لوگ پردے کا خیال رکھیں، اہل بیت کی تعلیمات کا خیال رکھیں، محمد آل محمد کے نور اور ان کی حقیقی سیرت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کا سفر شروع کریں. اور کامیاب شادیاں ہوتی وہی ہیں کہ جو قرآن و اہل بیت کے سائے میں انجام پائیں. ہم سب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک سکسیسفل لائف کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. کامیاب زندگی، ایک بیوی، 2 بچے، 3 کمروں کا مکان، 4 پہیوں کی گاڑی، 5 حصے کی تنخواہ. یہ ہماری زندگی میں کیا ہے، سکسیسفل لائف ہے. زوجہ 1، بچے 2، کمرہ 3، 4 پہیے کی گاڑی اور 5 حصوں پر مشتمل تنخواہ. آیا صرف یہی کامیابی ہے؟ نہیں. زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں کہا طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم. مولا کے ساتھ ہوتے، مولا کے سائے میں زندگی بسر کرو. اور انشاءاللہ یہ عقد نکاح جو ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عقد کو ان دونوں نوجوانوں کے لیے مبارک قرار دے اور ان کی نسل سے محبان آل محمد اور عاشقان و ناصران امام مہدی کو قرار دے انشاءاللہ. لہذا یہ موقع ہے کہ جس میں روایت میں ملتا ہے کہ
दुआएं मुस्तजाब होती हैं। बहुत कम मौके हैं कि जिनमें खुदा कहता है कि ऐसे मौके पे दुआ करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल कर लूंगा। दर आसमान बिल्कुल ओपन कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट जो है वो दुआ जाती है। एक क्या है, तिलावत कुरान। तवज्जो रखिएगा, तिलावत कुरान जब करे इंसान दुआ मुस्तजाब है। बारिश बरस रही है, खुदा की रहमत, दुआ मुस्तजाब है। तीसरा मौका, और भी मौके हैं लेकिन मुख्तसर कर रहा हूं, तीसरा मौका कौन सा है कि जब निकाह के बोल बोले जा रहे हों। खुदा को इतना पसंद आता है कि दो नौजवान अपनी पाकीज़ा जिंदगी का आगाज करें मेरे नाम से। खुदा खुश होता है, कहता है कि आज मैं इन दोनों नौजवानों की वजह से जितने भी अब तक मेरे दरवाजे खटखटा रहे थे, दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, इन दो नौजवानों के तवस्सुल से अल्लाह क्या करता है, दुआएं कबूल कर लेता है। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आखिर में जब हम दुआ करेंगे तो उन सब के लिए दुआ करेंगे जिनकी फाइलें दबी हुई हैं, किसी भी वजह से फाइलें ऊपर नहीं आ रही, ये भी प्रॉब्लम होती है, और उनके लिए भी दुआ करेंगे। और जिनकी फाइलें फंसी हुई हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। याद रखिएगा, बरकतें, रहमतें, नेमतें याद रखिएगा कुछ हुआ है जो अल्लाह ताला ने फ्री में हमें दे दी हैं। सूरज रोज निकलता है, रोज डूबता है, लेकिन जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना अस्पताल में, उससे पूछिए कि सूरज की क्या कीमत है। जिसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ उससे पूछिए कि सांस की क्या कीमत है, ऑक्सीजन की क्या कीमत है। आप चल फिर सकते हैं, अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं, उससे पूछिए जो स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ में मुब्तला है। तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें फ्री फंड दे दी हैं। देखता हूं कि तुम इन नेमतों को कैसे यूज करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो। लिहाजा कोशिश ये करें कि अल्लाह की नेमतों को सही इस्तेमाल करें, ताकि मजीद खास नेमतें जो अल्लाह ताला ने अपने अच्छे बंदों के लिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के इताअत गुजार और विलायत अली का इकरार करने वाले बंदों के लिए करार दी, उन्हें हासिल कर सके। और उन नेमतों में से एक नेमत क्या है, ये जिंदगी है कि जिसे हम और आप गुजार रहे हैं। ये टाइम जो गुजर रहा है, ये हफ्ते जो गुजर रहे हैं, ये माह साल जो गुजर रहे हैं, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। इसको सही यूटिलाइज करें, सही जगह खर्च करें, इताअत में खर्च करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में, उनकी विलायत के साय में खर्च करें, ताकि इस जिंदगी का लम्हा लम्हा जो है वो कल इमाम ज़माना के सामने सुरखरुई का सबब बन सके। कि जब सैयदा कायनात आलम महशर में आएंगी तो हम फख्र से कह सके, बीबी आपके दर पर सारी जिंदगी गुजारी है। मेरी दुआएं इन दोनों नौजवानों के साथ हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जिंदगी को एंजॉय करें। एक नुक्ता उनके लिए कि जिनकी फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं और वो साहिब इज़्ज़वाज जो साहिब शादी हो चुके हैं, एक बहुत ही ज़रीफ नुक्ता जिसको हम नहीं समझ पाते वो है अंडरस्टैंडिंग। मामूलन शादीशुदा अफराद समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई हमें, खुसूसन वो अफराद जो शादी से पहले किसी भी तरीके से ताल्लुकात बरकरार करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। शादीशुदा अफराद भी बाज़ औक़ात एक दूसरे को नहीं समझ पाते, इसलिए कि दोनों की साइको अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का मिजाज अलग है। उस मिजाज को समझना बहुत जरूरी है अज़ीज़ान गिरामी। अगर वो हम समझ जाएं तो हमारी जिंदगी शीरीन हो जाए। कैसे समझ जाए, आइए मौलाए कायनात के दरवाजे पे चले। और आखिरी एक मिसाल दूं और आपकी ज़हमत तमाम और अक़्द निकाह शुरू करूं। कुरान ने 4 किस्म की फैमिलीज बताई हैं। पहली फैमिली वो है शौहर भी जहन्नमी है माजरत के साथ, और बीवी भी जहन्नमी, अबू लहब और उसकी बीवी, ये पहली फैमिली है। कुरान ने कहा दोनों जहन्नमी हैं। दूसरी फैमिली कौन सी कुरान ने बताई है कि शौहर जन्नती है लेकिन बीवी जहन्नमी है। हजरत लूत और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दोनों जन्नती हैं लेकिन बीवी जहन्नमी है। अब क्या है, तीसरी फैमिली कुरान ने क्या बताई, बीवी जन्नती है शौहर जहन्नमी। हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा। और चौथी फैमिली जो कुरान ने बताई है वो ये है कि शौहर भी जन्नती है, बीवी भी जन्नती है, और वो कोई और घर नहीं है फातिमा ज़हरा के घर के अलावा। खुदावंद आलम हमें इस घर की इताअत के साए में जिंदगी बसर करने की, अपनी खुशियों को इनके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।